voor mooie verhalen. Je kan beter rapper gaan worden. Praat ze voor mooie verhalen. Je kan beter rapper gaan worden. Jullie maken boezel elke dag. ഹലോ എവരിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ബേംകി. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ നിർത്തിയത് ഇംഗ്ലീഷ് ഗൈഡായ അനീൻ്റെ കൂടെ കീവ ഫോർട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കീവ ഫോർട്ടിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാനിവിടെ എടുത്തു പറയുന്നില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ കീവ ഫോർട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കാണണം എന്നാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇവിടത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടുക, എന്തൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഈ മെയിനായിട്ട് കാണുന്ന ഈ നേരെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു വലിയൊരു മിനാറത്തില്ലേ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ്. ഇസാം ഹോജ കോംപ്ലക്സ് എന്നാണ് ഈ മിനാറത്തിൻ്റെ പേര്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിനെന്തിനാ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു മിനാറത്തില്ലേ. ഈ മിനാറത്തും ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ളൊരു പള്ളിയുണ്ട്. ഇത് 20ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് ഇസാം ഹോജ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. 56.6 മീറ്റർ ഹൈറ്റ്, 9.5 മീറ്റർ ബേസ് ഡയമീറ്റർ. സ്പെഷ്യൽ ടിക്കറ്റ് വഴി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും. ഫുൾ സ്റ്റെപ്സാണ്, എലിവേറ്റർ ഇല്ല. ക്ലസ്ട്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൽ കയറാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, കാരണം നേരോ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേഴ്സാണ്. For the entrance of the Juma Masjid, Friday Mosque, here you can see gates. These gates are original and from the 10th century. Here you can see gates was made by almond tree. Let's go inside. അടുത്തത് മസ്റ്റായി കണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് ജുമാ മോസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈഡേ മോസ്ക്. ഇത് ഏകദേശം 10ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെയും 18ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത്, റീബിൽഡ് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള മോസ്കാണ്. ഏകദേശം 213 വുഡൻ പില്ലേഴ്സ്, അതായത് 17 റോയിലായിട്ട് ഉള്ളൊരു മോസ്കാണിത്. Juma Masjid, Friday Mosque. Here you can see inside 213 pillars. All pillars has own decoration. They are not similar. They are different. And from the 10th century, we have only 6 pillars which is covered with red rock. Especially this mosque was built from the 10th century. And also here you can see other pillars renovated from the period. And here you can see this pillar. This pillar from the 17th century, because in the 17th century mosque burnt. And here you can see burnt part of the pillar. Burn market. And here prayed in one time more than 5,000 people. That's why on the top you can see ventilation system. In the past, this open place served as an air conditioner. And here you can see on the middle of the mosque, here you can see marble pot. Inside this pot used water for prayers, not for ablution, only for drinking. And here you can see this pillar also from the 17th century. If you see such kind of burnt part of the pillars, it means they are from the 17th century. And again, here you can see this pillar. This pillar from the 10th century. This is the original pillar. All pillars was made by almond tree and walnut tree. Let's continue from this side. And on the wall, you can see hole. That hall served as an acoustic system in the past, and Imam called prayers for namaz from turning that hall, and everybody heard the Imam from the hall. Because in the past we have more than 200 holes on the wall. Others are covered during the restoration, but here you can see only one of them. On the middle of the wall, here you can see mihrab. Mihrab for the Imam. On the middle of the mihrab, Imam prayed, and population here. And these stairs called like minbar. On the top of the minbar, Imam reads Quran. Active mosque, we have active mosque in outside. And nowadays it's the turn to the tourist exhibition. At bottom part of the pillars here you can see camel wool. People put camel wool for water insulation. Because as I told you, if you remember, our jail also above the ground. That's why we located near the water. This camel wool protect from the water. And here you can see this pillar. This pillar presented from the India.
and it was made by cotton tree. This pillar from the 15th century, and this pillar was brought by the Pahlavi Mahmud. Pahlavi Mahmud was the famous people here, and also he was the wrestler and writer, also philosopher. He writes the poems by the name of the Pahlavi Mahmud. Pahlavi, it means strong man. Mahmud, his original name. This wood is teak wood. കോട്ടൺ Cotton അല്ല teak ആണ് ആക്ച്വലി. അവർ കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, here you can see ways of the canalization. If you see there, pipe was made by ceramic. Some people throw the money here. If you see petrol money, because they thought this is the witch's well. They didn't know about the canalization. Okay, here you can see 26 madrasa, but others destroyed during the battle. And here you can see among the madrasa, this one is the best one, because this one was built by the Muhammad Amin Inak. Muhammad Amin Inak was the leadership of the Kundurat dynasty. And here you can see this madrasa was built in 1765. And inside the madrasa, especially engaged to learn for science subjects like astronomy, geography, astrology, like that. And nowadays, this madrasa turned to the museum, and inside you can see science subjects and such kind of things, historical. Okay, as I told you, this madrasa enjoyed to learn science. If you see, there is small size doors from signing. Inside the room, students study and also they live inside. In the past, every student has own private teacher. Inside the rooms, one teacher and one student. And these rooms served as a dormitory for students. And nowadays, you can see historical monuments here. ഫ്രൈഡേ മോസ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോയത് മദ്രസയിലേക്കാണ്. ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് മദ്രസ. ഈ മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം, അതാണ് മദ്രസ എന്ന് വിചാരിച്ചത്. കീവേന്ന് ഞാൻ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ മദ്രസാസൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മ്യൂസിയം ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണുള്ളത്. ഈ മ്യൂസിയംസിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട്. ഞാൻ ആ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് അടുത്ത അട്രാക്ഷനിലേക്ക് പോവാം. ഇതാണ് കാൾട്ട മിനാറത്ത്. കാൾട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുത് എന്നാണ് പോലും അർത്ഥം. അപ്പോൾ കാൾട്ട മിനാറത്ത്, അതായത് ചെറിയ മിനാറത്ത്. മുഹമ്മദ് ആമിൻ ഖാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മിനാറത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് 73 മീറ്ററിന് മുകളിൽ ഇന്ത്യേൻ്റെ കുത്തബ് മിനാറിനേക്കാളും ഉയരത്തിലുള്ളൊരു മിനാറത്താക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണിത്. അങ്ങനെ 1852 പണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഈ മിനാറത്ത് 1855 മിനാറത്തിന് 29 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള സമയത്ത് ആമിർ ഖാൻ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ 110 മീറ്റർ ഉയരം ഉണ്ടാവേണ്ട ഈ മിനാറത്ത് 29 മീറ്ററിൽ ഒതുങ്ങി. അങ്ങനെ ഇതൊരു ഷോർട്ടസ്റ്റ് മിനാറത്തായി മാറി. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് കാൾട്ട മിനാർ എന്ന് പേര് വന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഈ മിനാറത്ത് ഒരു 110 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ഭംഗി ഈ മിനാറത്തിന് ഉണ്ടാവുകയായിരിക്കും. ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ചിലത് നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കീവയിൽ വന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാത്ത ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. രാവിലെ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നല്ല വിശപ്പ് വരാൻ തുടങ്ങി. അനി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അത് നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. പക്ഷേ വെതർ നല്ല പ്ലസൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അകത്തിരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പുറത്തിരിക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുറത്തിരുന്നു. എന്ത് ഓർഡർ ചെയ്യണം? ആസ് യൂഷ്വൽ ഞങ്ങൾ ഉസ്ബെക്ക് ടീ ഓർഡർ ചെയ്തു. റോഷൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ഓപ്ഷൻസ് അതൊക്കെ നോക്കാം. അങ്ങനെ റോഷൻ ഒരു ബീൻസ് സൂപ്പും ഞാനൊരു നോൺ വെജ് സൂപ്പും ഓർഡർ ചെയ്തു. അതിൻ്റെ കൂടെ ഉസ്ബെക്ക് ബ്രെഡും. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യേണ്ട സമയമായി. ഞങ്ങൾ നേരെ പോയി ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയി. അവിടെ നിന്ന് ലഗേജ് റൂമിൽ നിന്ന് ലഗേജ് എടുത്തു. നേരെ നമ്മൾ പോയി
റൂം തുറന്നു. നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ പുറത്ത് കണ്ടല്ലോ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബിൽഡിംഗ് ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ ലോബിയൊക്കെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ബെഡ്റൂമും, വളരെ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ, നോ ഡസ്റ്റ്, വെരി ക്ലീൻ, വെരി കോസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂമായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ബാത്റൂമും വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റൂമായിരുന്നു അത്. ഇറ്റ് സ്ലൈറ്റ്ലി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ നമ്മൾ ടോട്ടൽ റൂം ബുക്ക് ചെയ്ത സമയം നോക്കുമ്പോൾ. പക്ഷെ എന്നാലും ഇറ്റ് വാസ് വർത്ത്. കീവ ഫോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷാൻ കല കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ കാണാനുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷനാണ് ഈ നൂറുള്ള ഭായി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പാലസ്. മുഹമ്മദ് റയീസ് ഖാൻ 1912 അദ്ദേഹത്തിന് മകന് വേണ്ടി പണി കഴിപ്പിച്ചതാണ് ഈ പാലസ്. കീവയിൽ നൂറുള്ള ഭായ് എന്നിട്ട് വളരെ വലിയൊരു പൈസക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഈ സ്ഥലവും ഈ പൂന്തോട്ടമൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ പാലസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ഈ പാലസിൻ്റെ പേര് നൂറുള്ള ഭായ് പാലസ് എന്നാണ്. ഈ പാലസ് നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കീവ ഫോർട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സമയം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പാലസാണിത്. അതല്ലാണ്ട് ഒരു ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവായിട്ടോ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടോ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. എനിക്കറിയില്ല, ഇനിയിപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും അധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ആർക്കിടെക്ചർ ഇഷ്ടമുള്ളവർ, ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്റ്റുഡൻസ്, അവർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും. നല്ലൊരു നടുമുറ്റുണ്ട്, നല്ല കുറേ തൂണുകളുണ്ട്, അതിലൊരുപാട് കൊത്തുപണികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടവും അതൊക്കെ കാണാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് മരം? ഈ മരം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സെയിം ഇത് കുറേ സ്ഥലത്തുണ്ടല്ലേ മരം? പിന്നെ ഇതിലൊരുപാട് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും ഈ പാലസിലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കൊരു ഗൈഡഡ് ടൂർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും ഇതാരാണ്, എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെ റൂംസാണ്, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ഹിസ്റ്ററി എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമായിരിക്കും. നസ്രുള്ള ഭായ് പാലസ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കീവ ഫോർട്ട്, അതായത് ഇച്ചാൻ കലയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ഞങ്ങൾ ഇച്ചാൻ കലയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തത് ഇതായിരുന്നു. Elke dag samen, zet plofjes in Duitsland. Samen, je hebt een klant daar in Lafras. Samen, 63 die is in beslag. Samen, zet de toon. Samen, zet de toon. Zet de toon. Zet de toon. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വൈകുന്നേരമായി. കീവ കൂടുതൽ സുന്ദരിയാവാൻ തുടങ്ങി. കീവയിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു നൈറ്റ് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഈവനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇച്ചാൻ കലയിൽ വരണം, ഈ കീവേൻ്റെ ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാഴ്ചകൾ കാണണം. രാത്രി ഞങ്ങൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് വന്നു. ഫുഡ് അത്ര വലിയ സൂപ്പർ ഒന്നായിരുന്നില്ല, എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ.
അങ്ങനെ ഈ എപ്പിസോഡ് നമ്മളിവിടെ നിർത്തുകയാണ്. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കീവയിൽ നിന്ന് ബുഖാറയിലേക്കുള്ള ട്രാവലും ബുഖാറയിലാണ്. സോ ബൈ, കൈൻഡ്ലി ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ബേങ്കി. ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ കുട്ടിയാണ്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ കുട്ടിയാണ്. ചിക്കോ, സലാം അലൈക്കും.